गोटे नुआ भिडियो समस्त को स्वागत। यही भिडियो आम ओटीईटी एग्जाम 2025 किसी सोशल साइंस क्वेश्चन डिस्कसन करवा। जो टीचर मैंने स्पेशल ओटीईटी दौरान भिडियो बहुत हेल्पफुल हम। तो प्रथम क्वेश्चन रही कर्मभित्तिक शिक्षादान पद्धति सहित केउटी संपर्कित नुहे। ऑप्शन रही शिक्षार्थी निजे कार्यकारी शिखती ना शिक्षार्थी कर्म प्रति आग्रही होती ना शिक्षार्थी कर्म प्रति सम्मान प्रदर्शन करती ना शिक्षार्थी केवल शिक्षार्थी कार्य पर्यवेक्षण करती। तेरे कर्मभित्तिक शिक्षा जदि आम देखा शिक्षार्थी निजे कार्यकारी शिखती, शिक्षार्थी कर्म प्रति आग्रही भी होती आ कर्म प्रति सम्मान भी प्रदर्शन करती, किंतु अन्य शिक्षार्थी कार्य पर्यवेक्षण करने कर्मभित्तिक शिक्षादान गोटे अंश नुहे। तेणु ए ऑप्शन डी हो राइट आंसर। यापर 92 उद्यत केशरी केउ मंदिर निर्माण संपूर्ण करथिले। उद्यत केशरी केउ मंदिर निर्माण संपूर्ण करथिले? लिंगराज ना राजाराणी ना ब्रह्मेश्वर ना परशुरामेश्वर। तेबे यार आंसर हो कौन ना से लिंगराज उद्यत केशरी। तेबे जजाति केशरी उद्यत केशरी एंड लिंगराज मंदिर ऑप्शन ए हो राइट आंसर। यापर 93 केउ कार्य शैक्षिक उद्देश्यर वर्गीकरण द्वारा परिचालित हुए नहीं। शैक्षिक उद्देश्यर वर्गीकरण द्वारा परिचालित हुए नहीं? श्रेणीगृह रे आदान प्रदान सठिकता ना शिक्षणीय अभिज्ञतार मूल्यांकन ना पाठ्यक्रम प्रस्तुति ना विद्यालय भित्तिभूमि उन्नति। एबे केउ कार्य शैक्षिक उद्देश्यर वर्गीकरण द्वारा परिचालित हुए नहीं बोली कहुई। तो यार आंसर हो कौन ना शैक्षिक उद्देश्यर वर्गीकरण द्वारा परिचालित हुए नहीं। जो देखा श्रेणीगृह आदान प्रदान सठिकता ये शैक्षिक उद्देश्य रही। तेज शिक्षणीय अभिज्ञतार मूल्यांकन भी चलो, पाठ्यक्रम प्रस्तुति भी शैक्षिक उद्देश्य रही। विद्यालय भित्तिभूमि उन्नति सहित शैक्षिक उद्देश्य सेमती किसी ना। तेणु भित्तिभूमि घर द्वार एगुड़ा सब आसो। तो तेणु ऑप्शन डी हो राइट आंसर। यापर 94 भारतर केउठारे सर्वाधिक अशोधित तैल भंडार रही? आसाम ना गुजरात ना पूर्व उपतट ना पश्चिम उपतट। तेरे कौटी अशोधित तैल भंडार अधिक रही आम भारत में? तेरे यार आंसर हो कौन ना पश्चिम उपतट, पश्चिम उपकूल जोटा कि मुंबई उपकूल जो साइडटा पश्चिम उपतट से ऑप्शन डी हो राइट आंसर। 95 केउटी पृथ्वीर किंबा पृथ्वीर एक अंश प्रकृति को प्रतिनिधित्व करे? पृथ्वीर किंबा पृथ्वीर गोटे अंशर प्रकृति मान ना रेखाचित्र ना मानचित्र प्रक्षण ना मानचित्र। तेबे कोटा पृथ्वीर नहले पृथ्वीर गोटे अंशर प्रकृति को प्रतिनिधित्व करे? तेबे यार आंसर हो कौन मानचित्र रे माने भारत मानचित्र। तेबे पृथ्वीर गोटे अंश सेटा को आम प्रतिनिधित्व करुछि कि मानचित्र। ए ऑप्शन डी हो राइट आंसर। 96 भारतर केउठारे नातिशीतोष्ण मंडलीय अरण्य देखा जाए? पूर्वघाट ना पश्चिम घाट ना आरावली ना हिमालय। तेबे केउठारे नातिशीतोष्ण मंडलीय अरण्य देखा जाए बोली कहुई? तेबे यार आंसर हो कौन ना नातिशीतोष्ण मंडलीय अरण्य हिमालय। हिमालय ऑप्शन डी हो राइट आंसर। यापर 97 केउ नगरी रे जून मासरे सबुठारु बड़ दिन होता है? सबुठारु बड़ दिन बेंगलुरु ना भुवनेश्वर ना कोलकाता ना दिल्ली। तेबे चारिटा मध्यरु सबुठु बड़ दिन जून मासरे तेबे कोउटारे हेबो बोली आमे कहबा? तेबे तार आंसर हो कौन ना तेबे जून मासरे उत्तर गलार धरे दिन बड़। तेबे ये चारोटी जदि आमे देखिबा चारटा मध्यरु अधिक उत्तर रे हमर के रहिबो? बेंगलुरु सबुठु दक्षिण, तापर भुवनेश्वर, तापर कोलकाता दिल्ली मध्य दिल्ली टिके अधिक ऊपर रहिबो, कोलकाता टिके तळे रहिबो। तेणु ये दिल्ली हो राइट आंसर जोटा कि आमर दिन तार सब अधिक बड़ हम। ऑप्शन डी राइट आंसर। 98 वायुमंडलर केउ बलय ओजोन स्तर रही अछि? ट्रोपोस्फियर ना स्ट्रेटोस्फियर ना मेसोस्फियर ना थर्मोस्फियर। वायुमंडलर केउ बलय ओजोन स्तर रही? तेबे यार आंसर हो कौन ना स्ट्रेटोस्फियर। सेकेंड स्तर जोटा कि स्ट्रेटोस्फियर, प्रथम ट्रोपोस्फियर तापर स्ट्रेटोस्फियर। ए ऑप्शन बी हो राइट आंसर। 99 भूगोल शिक्षादानर केउ पद्धति मुख्यतः शिक्षार्थी केन्द्रिक? वर्णना ना प्रकल्प ना व्याख्यान ना आलोचना? यदि आम देखिए वर्णना व्याख्यान आलोचना एगुड़ा टीचर सेंटर।
କିନ୍ତୁ ପ୍ରକଳ୍ପ ଯୋଉଟା କି ଚାଇଲ୍ଡ ସେଣ୍ଟର୍ड। ତେଣୁ ଏ ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ଯୋଉଟା କି ଆମର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ଅଟେ। ଏହାପରେ 100 ଓଡ଼ିଶାରେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଜଳବାୟୁ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ? ଓଡ଼ିଶାରେ ନିରକ୍ଷୀୟ ନା ନାତିଶୀତୋଷ୍ଣ ନା କ୍ରାନ୍ତୀୟ ଶୁଷ୍କ ନା କ୍ରାନ୍ତୀୟ ଶୁଷ୍କ ଏବଂ ଆର୍ଦ୍ର। ତେବେ ଏହାର ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା ନିରକ୍ଷୀୟ ହେଉଛି ଗ୍ରୀଷ୍ମମଣ୍ଡଳୀୟ, ନାତିଶୀତୋଷ୍ଣ ହେଲା ବେଳକୁ ପଡ଼ିବ ଆମର ହିମାଳୟ ଅଞ୍ଚଳ, କ୍ରାନ୍ତୀୟ ଶୁଷ୍କ ନୁହେଁ, ଶୁଷ୍କ ଆର୍ଦ୍ର ଉଷ୍ଣ ଏବଂ ଆର୍ଦ୍ର, କ୍ରାନ୍ତୀୟ ଉଷ୍ଣ ଏବଂ ଆର୍ଦ୍ର ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। 101 ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଅରଣ୍ୟ ଆଶ୍ରୟ ବଳୟ ପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ? କ୍ରାନ୍ତୀୟ ଶୁଷ୍କ ପର୍ଣ୍ଣମୋଚୀ ନା ମୌସୁମୀ ନା ଜୁଆରିଆ ନା କ୍ରାନ୍ତୀୟ ଆର୍ଦ୍ର ଚିରହରିତ। ତେବେ କୋଉଟା ଆଶ୍ରୟ ବଳୟ? ଆଶ୍ରୟ ବଳୟ ହବ କିଏ ନା ଜୁଆରିଆ। ଜୁଆରିଆ ଅରଣ୍ୟ ଯୋଉଟାକି ଆମର ହେନ୍ତାଳ ବନ ବା ସୁନ୍ଦରୀ ବନ ଯୋଉଟା କହିବା, ସେ ହଉଛି ସମୁଦ୍ରର ଢେଉକୁ ରକ୍ଷା ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟରୁ ରକ୍ଷା କରେ, ତେଣୁ ସେ ହେଇଯିବ ଆଶ୍ରୟ ବଳୟ ପରି। ଅପସନ୍ ସି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। 102 ବାସ୍ତାଇଲ୍ର ପତନ କ'ଣ ସୂଚାଇଥିଲା? ଫ୍ରାନ୍ସରେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ସଚେତନତାର ଅଭ୍ୟୁଦୟ ନା ଫରାସୀ ବନ୍ଦୀଶାଳା ସୁରକ୍ଷାର ଦୁର୍ବଳତା ନା ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ଫରାସୀ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଜୟ ନା ବିପ୍ଳବୀମାନଙ୍କର ମୁକ୍ତି। ବାସ୍ତାଇଲ୍ରେ ତାହେଲେ ତାର ପତନ କ'ଣ ସୂଚାଇଥିଲା? ତେବେ ଫ୍ରାନ୍ସରେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ସଚେତନତାର ଅଭ୍ୟୁଦୟ, ଫ୍ରାନ୍ସରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଏ ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। 103 କେଉଁଠି ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶର ଉପାଦାନ ନୁହେଁ? ସୃଜନ ଶକ୍ତି ନା ସହନ ଶକ୍ତି ନା ଚିନ୍ତନ ଶକ୍ତି ନା କଳ୍ପନା ଶକ୍ତି। ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ ଯଦି ଦେଖିବା, ବୌଦ୍ଧିକ ମେଣ୍ଟାଲ ଆବିଲିଟି ତାର ଡେଭଲପ ହେବ କେତେବେଳେ? ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାର ସୃଜନ ଶକ୍ତି ହେବ, ସେ ବଢ଼ିଆ ସେ ଚିନ୍ତା କରିକି ଲେଖୁଛି, ଇଏ କରୁଛି ହେଲା, ଚିନ୍ତନ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ହେବ, କଳ୍ପନା ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ହେବ, କିନ୍ତୁ ସହନ ଶକ୍ତିରେ ହେଉଛି ଶାରୀରିକ ଆସିଲା, ଯୋଉଟାକି ବୌଦ୍ଧିକ ଉପାଦାନ ନୁହେଁ, ତେଣୁ ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 104 କ'ଣ ପାଇଁ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ପ୍ରଯତ୍ନ ପ୍ରମାଦ ପଦ୍ଧତି ଅଧିକ ଫଳପ୍ରଦ? ଅପସନ୍ ଅଛି ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ନା ପାଠ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ନା ଅନୁସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ନା କୌଶଳ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ। ତେବେ ପ୍ରଯତ୍ନ ପ୍ରମାଦ ପଦ୍ଧତି ଅଧିକ ଫଳପ୍ରଦ କୋଉଥିପାଇଁ ହେଇଥାଏ? ତେବେ ଏହାର ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା ପାଠ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ, ବାରମ୍ବାର କରିକି, ତେଣୁ ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। 105 ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର ସାଧାରଣ ଅଧିବେଶନରେ କିଏ ଭାରତ ଛାଡ଼ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଗତ କରିଥିଲେ? ମୌଲାନା ଅବୁଲ କଲାମ ଆଜାଦ ନା ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ନା ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲ ନା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ। ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର ସାଧାରଣ ଅଧିବେଶନରେ ଭାରତ ଛାଡ଼ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଗତ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି କିଏ ନା ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ। ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। 106 ରାଜ୍ୟସଭାର ସଦସ୍ୟ ହେବା ପାଇଁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ନିମ୍ନତମ ବୟସ କେତେ ହେବା ଦରକାର? 18 ନା 25 ନା 32 ନା 35। ଜଣେ ରାଜ୍ୟସଭାର ସଦସ୍ୟ ହେବା ପାଇଁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ରାଜ୍ୟସଭାର ସଦସ୍ୟ ହେବା ପାଇଁ ତାକୁ 35 ବର୍ଷ ହେବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ, ତେଣୁ ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 107 ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ଚାପ ବଳୟରେ ବର୍ଷ ସାରା ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗାମୀ ଆର୍ଦ୍ରବାୟୁ ଶୀତଳ ହେବା ଫଳରେ ପ୍ରଚୁର ବୃଷ୍ଟିପାତ ହୋଇଥାଏ? ଉପକ୍ରାନ୍ତୀୟ ଶାନ୍ତ ବଳୟ ନା ଉପମେରୁ ଦେଶୀୟ ଲଘୁଚାପ ବଳୟ ନା ନିରକ୍ଷୀୟ ଶାନ୍ତ ବଳୟ ନା ମେରୁ ଦେଶୀୟ ଘୂର୍ଣ୍ଣିଚାପ ବଳୟ। ତେବେ କେଉଁ ଚାପ ବଳୟରେ ବର୍ଷ ସାରା ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗାମୀ ବାୟୁ ସ୍ରୋତ ଶୀତଳ ହେବା ଫଳରେ ପ୍ରଚୁର ବୃଷ୍ଟିପାତ ହେଇଥାଏ? ତାର ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା ନିରକ୍ଷୀୟ ଶାନ୍ତ ବଳୟ। ନିରକ୍ଷୀୟ ଶାନ୍ତ ବଳୟ ମାନେ ବର୍ଷ ସାରା ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗାମୀ ଆର୍ଦ୍ରବାୟୁ ଶୀତଳ ହେବା ଫଳରେ ନିରକ୍ଷୀୟ ଶାନ୍ତ ବଳୟ, ଯୋଉଟାକି ଆମର ବିଷୁବମଣ୍ଡଳୀୟରେ ଦିନ ବେଳେ ପ୍ରବଳ ଗରମ, ଉପର ବେଳେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା। ଏ ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 108 ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁଟି ଭୂଗୋଳ ଶିକ୍ଷାଦାନରେ ପ୍ରତିରୂପ ପ୍ରସ୍ତୁତିର ବିପରୀତ ଧର୍ମୀ? ସାଦୃଶ୍ୟ ନା ଜଟିଳତା ନା ଆଗ୍ରହ ଦୀପକ ନା ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା। କେଉଁଟି ଭୂଗୋଳ ଶିକ୍ଷାଦାନରେ ପ୍ରତିରୂପ ପ୍ରସ୍ତୁତି ମାନେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ପ୍ରତିରୂପ ମାନେ ମାନଚିତ୍ର କିମ୍ବା ଗ୍ଲୋବ, ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଜିନିଷ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ କୋଉଟା ତାହେଲେ ବିପରୀତ ଧର୍ମୀ? ତେବେ ଏହାର ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା ପ୍ରତିରୂପ ପ୍ରସ୍ତୁତି ତାହେଲେ ସାଦୃଶ୍ୟ ହେବା ଦରକାର, ଆଗ୍ରହ ବି ହେବା ଦରକାର, ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା ରହିବା ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ଜଟିଳତା ରହିଲେ ହେବ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 109 ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ବହୁଳ ଭାବେ ଲଙ୍କା ଚାଷ କରାଯାଏ? ବାଲେଶ୍ୱର ନା କଟକ ନା ଗଞ୍ଜାମ ନା କେନ୍ଦୁଝର।
ତେବେ ଲଙ୍କା ଚାଷ ଓଡ଼ିଶାରେ ବହୁଳ ଭାବରେ କରାଯାଉଥିବା ଜିଲ୍ଲା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। 110 ଭୂଗୋଳ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପଦ୍ଧତି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁଟି ଅନ୍ୟ ତିନୋଟି ଠାରୁ ଭିନ୍ନ? ଶିକ୍ଷା ପର୍ଯ୍ୟଟନ, ନା ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦର୍ଶନୀ, ନା କ୍ଷେତ୍ର ପରିଭ୍ରମଣ, ନା କେବଳ ଖାଲି ପରିଭ୍ରମଣ? ତ ଭୂଗୋଳ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପଦ୍ଧତି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁଟି ଅନ୍ୟ ତିନୋଟି ଠାରୁ ଭିନ୍ନ? ତେବେ ଭୂଗୋଳ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତେବେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଶିକ୍ଷା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବୁଲେଇ ନେବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ, କ୍ଷେତ୍ର ପରିଭ୍ରମଣ ବି ବୁଲେଇ ନେବା, ପରିଭ୍ରମଣରେ ବି ବୁଲେଇ ନେବା, କିନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ସେ ଅଲଗା ଜିନିଷ, ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖେଇବା କ୍ଲାସରୁମ୍ରେ, ନହେଲେ ଆମେ ସେ ବିଜ୍ଞାନ ମେଳା ଟାଇପ୍ର। ତେଣୁ ଏ ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। 11 ନମ୍ବର ନିଷ୍କାସନ କରାଯାଉଥିବା ଖଣିଜ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଅନ୍ୟ ତିନୋଟି ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଖଣିଜଟିକୁ ବାଛି ଲେଖ। ଖଣିଜ ତେବେ ଦେଖିବା ବଲାଣି, ନା କ୍ଷୀରବୁରୁ, ନା ନୂଆମଣ୍ଡି, ନା ପଞ୍ଚପଟମାଳି। ତେବେ କେଉଁଠି ଅଲଗା କରାଯାଏ? ତେବେ ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା ପଞ୍ଚପଟମାଳିରେ। ବଲାଣି, କ୍ଷୀରବୁରୁ, ନୂଆମଣ୍ଡି ଏଗୁଡ଼ାରେ ଏକା ଟାଇପ୍ର, ପଞ୍ଚପଟମାଳି ଅଲଗା। ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 112 କେଉଁଟି ତ୍ରିମାତ୍ରିକ ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟର ପରିସରଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ? ପ୍ରଶ୍ନର ପ୍ରକାର, ନା ଶିକ୍ଷଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ନା ଶିକ୍ଷଣ ବିଷୟବସ୍ତୁ, ନା ଶିକ୍ଷଣ ସ୍ତର? କେଉଁଟି ତ୍ରିମାତ୍ରିକ ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟର ପରିସରଭୁକ୍ତ ନୁହଁ? ତେବେ ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା ଶିକ୍ଷଣ ସ୍ତର। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନର ପ୍ରକାର ରହିବ, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବି ରହିବ, ଶିକ୍ଷଣ ବିଷୟବସ୍ତୁରେ ବି ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷଣ ସ୍ତର ଅନୁସାରେ ନୁହଁ। ତେଣୁ ସବୁ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କରାଯିବ। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। 113 ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ଭାରତରେ କେଉଁମାନେ ଖୋଟ୍ ଭାବରେ ପରିଚିତ ଥିଲେ? ଧର୍ମଗୁରୁ, ନା ସାମରିକ ନେତା, ନା ଗ୍ରାମର ମୁଖ୍ୟ, ନା ଗାୟକ? ଖୋଟ୍ ଭାବରେ ପରିଚିତ ଥିବା କେଉଁମାନେ ନା ଗ୍ରାମର ମୁଖ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଖୋଟ୍ କୁହାଯାଉଥିଲା। ଅପସନ୍ ସି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। 114 ଡେଲ୍ଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞତା ଶଙ୍କୁର ଉପରୁ ତଳ ଆଡ଼କୁ କେଉଁ କ୍ରମଟି ଠିକ୍? ଦୃଶ୍ୟ ସଂକେତ, ମୌଖିକ ସଂକେତ, ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଓ ସ୍ଥିର ଛବି, ନା ସ୍ଥିର ଛବି, ଦୃଶ୍ୟ ସଂକେତ, ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର, ମୌଖିକ ସଂକେତ, ନା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର, ସ୍ଥିର ଛବି, ଦୃଶ୍ୟ ସଂକେତ, ମୌଖିକ ସଂକେତ, ନା ମୌଖିକ ସଂକେତ, ଦୃଶ୍ୟ ସଂକେତ, ସ୍ଥିର ଛବି, ତାପରେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର? ତେବେ ଏଇଟା ଠିକ୍ ହେବ। ମୌଖିକ ସଂକେତ ପ୍ରଥମେ, ଦୃଶ୍ୟ ସଂକେତ ତାପରେ, ସ୍ଥିର ଛବି ତାପରେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର। ଏ ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏପରେ 115 ଗଙ୍ଗ ବିଭାଜନ ପ୍ରତି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କ'ଣ ଥିଲା? ପ୍ରଶାସନିକ ଆବଶ୍ୟକତା, ନା ବଙ୍ଗଳା ଜାତୀୟତା ପ୍ରତି ଆକ୍ରମଣ, ନା ଔପନିବେଶିକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର, ନା ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତା ପ୍ରଜ୍ୱଳନ? ବଙ୍ଗ ବିଭାଜନ ପ୍ରତି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କ'ଣ ଥିଲା? ତେବେ ବଙ୍ଗ ବିଭାଜନ ପାଇଁ ତାହେଲେ ଫାଷ୍ଟ ଟାର୍ଗେଟ ତାହେଲେ କ'ଣ ଥିଲା? ତେବେ ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା ବଙ୍ଗଳା ଜାତୀୟତା ପ୍ରତି ଆକ୍ରମଣ। ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 116 କେଉଁଟି ଚାପ ଗୋଷ୍ଠୀର କାର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ? ନିଜ ଗୋଷ୍ଠୀର ସ୍ୱାର୍ଥ ବିକାଶ, ନା ଗୋଷ୍ଠୀଭୁକ୍ତ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ରକ୍ଷା, ନା ସରକାର ଓ ବ୍ୟବସ୍ଥାପକ ସଭାର ସଭ୍ୟଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବା, ନା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନରେ ଲଢ଼ିବା? ତେବେ ଚାପ ଗୋଷ୍ଠୀର କାମ କେଉଁଟା ନୁହଁ? ତେବେ ଚାପ ଗୋଷ୍ଠୀର କାମ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବା ଚାପ ଗୋଷ୍ଠୀର କାମ ନୁହଁ। ତେଣୁ ଏଇ ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। 117 ବୃତ୍ତୀୟ ରେଖାଚିତ୍ର ଦ୍ୱାରା ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ତଥ୍ୟ ଠିକ୍ ଭାବେ ଦର୍ଶାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ? ବୃତ୍ତ ଭିତରେ ଆମର ଯେମିତି ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ଦର୍ଶାଇ ପାରିବା ବୃତ୍ତ ରେଖାଚିତ୍ରରେ। ବିଭିନ୍ନ ଧରଣ ଭୂ ବ୍ୟବହାରରେ ପରିମାଣାତ୍ମକ ତୁଳନା, ନା ଦଶକ ଭିତରେ ତୁଳନାତ୍ମକ ଭାବେ ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି, ନା ବୃତ୍ତିଗତ ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ ଅନୁଯାୟୀ ଶ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା, ନା ବାୟୁରେ ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ୟାସର ଅନୁପାତିକ ପରିମାଣ? ତେବେ ବୃତ୍ତ ଚିତ୍ର ଦ୍ୱାରା କେଉଁଟା ଆମେ ଦେଖାଇ ପାରିବା ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ବାୟୁରେ ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ୟାସକୁ ଦେଖାଇ ପାରିବା, ଶ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ାକୁ ବି ଦେଖାଇ ପାରିବା, ଭୂ ବ୍ୟବହାରର ପରିମାଣାତ୍ମକ ତୁଳନା ବି ଦେଖାଇ ପାରିବା, କିନ୍ତୁ ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧିଟା କେମିତି ଦେଖିବା? ଗତ ବର୍ଷ ଏତିକି ଥିଲା, ଗତ ବର୍ଷ ଏତିକି ହେଲେ, ସେତିକି ଦେଖାଇ ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। 118 କ୍ଷେତ୍ର ପରିଭ୍ରମଣ ପଦ୍ଧତିର ସୂତ୍ରପାତ କିଏ କରିଥିଲେ? କ୍ଷେତ୍ର ପରିଭ୍ରମଣ ପଦ୍ଧତିର ସୂତ୍ରପାତ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି କିଏ? ନା ଅପସନ୍ ଅଛି ରେଇନ୍, ନା କିଲପାଟ୍ରିକ୍, ନା ଷ୍ଟିଭେନସନ୍, ନା ପାର୍କର? ତେବେ ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା ରେଇନ୍, ଯିଏକି କ୍ଷେତ୍ର ପରିଭ୍ରମଣ ପଦ୍ଧତି ସୂତ୍ରପାତ କରିଥିଲେ। ଅପସନ୍ ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। 119 ହିମାଳୟ ପର୍ବତମାଳାର କେଉଁ ଉଦ୍ଭିଦ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିପଦଗ୍ରସ୍ତ?
ଜୁନିପର ନା ଫିର୍ ନା ୟୁ ନା ଅକ୍। ତେବେ ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା ୟୁ ଗଛ, ଯୋଉଟାକି ବିପଦଗ୍ରସ୍ତ। ଅପସନ୍ ସି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। 120 କେଉଁ ଧରଣର ମେଘ ସାଧାରଣତଃ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗାମୀ ବାୟୁ ସ୍ରୋତ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ? ଅଳକ ନା କୃଷ୍ଣ ନା ପୁଞ୍ଜୀଭୂତ ନା ସ୍ତରୀଭୂତ। ତେବେ ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା ପୁଞ୍ଜୀଭୂତ। ଅପସନ୍ ସି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର।